नमस्कार सांग मैंने आपण मानु समस्त को मो स्टोरी चैनल स्वागत। चलतु कहानी शुणा गुमर प्रेम कथार शेष भाग पूर्व भाग गुड़िक आपण मैंने जदि शुणी ना जल्दी जल्दी शुणु। अनिच्छा सत्वे गौरव को बाहावाई राजी है लिपि। पुणी सीतांशु ब्राह्मण पुरोहित को डकाई अणाइले। लिपि और गौरवर बाहाघर पाई शुभ लग्न ठीक कले। पुणी बाहाघर तिथि मध्य ठीक है। गौरव और मानसीर बाहाघर परिवर्ते गौरव सह लिपिर विवाह कार्ड छपा है। सीतांशु को दामोदर बाहाघर तिथि पूर्वरु भल भावे जनईदेले जे एथरक जेमिति कौनसी प्रकार समस्या न हुए समुदी। लिपि सह गौरवर बाहाघर सुरुखुरे हो जिबा दरकार। मानसी को ठीक संस्कार न देइथिबा कथा कही दामोदर बाबू सीतांशु को अपमानित मध्य कले। किंतु सबु शुणी मानसीर बापा चुप रहिले। जेतेबेले तांको झियर भूल होईची 12 लोक 12 कथा कहिबे। लिपि एसबु हेबा पूर्वरु मानसी को फोन करी सबु कथा कहिबाकू ठीक कला। मानसी को फोन कला लिपि। सेपटू मानसी फोन रिसीव करी कहूताए, हाँ लिपि केमिति अछु कह। फोन ने लिपिर कांदुणी स्वर को शुणी पारुथाए मानसी। मानसी चमकी पचारिला, सत कह लिपि घरे समस्ते भल अछंती ना? पुणी किछि घटी जाइछि असुविधा? मु गौरव को बाहा हेबाकू जाउछि मानसी अपा। बापा तू चली जिबा परे दामोदर बाबूंको घर को जाई सेठी समस्त को कथा देई आसीछंती। मु गौरव को बाहा नहले तांकू आउ केही देखि परिबे नाही कही से चेतेई देइछंती। तेणु मु बाध्य होई गौरव को बाहा हेबाकू राजी होईछि। लिपिर कथा शुणी किछि समय पई मानसी मध्य स्तब्ध होई गला। सीए केबे भाबी नथिला तार कर्मफल लिपि को भोगिबाकू पड़िबो। सबु शुणिबा परे मानसी लिपि को रोकठोक मना कला। तू से गौरव को बाहा होई परिबुनी। बापा किछि ठीक करू नाहंती। से आम प्रति अन्याय करूछंती। से हमको जन्म करिछंती सत, तार माने एया नुह जे आमे तांको निष्पत्ति को आखि मुदी मानि नेबा। आमर तो मध्य मन बोली किछि अछि। समस्तंकर निज पसंद ओ रुचि बोली किछि थाए। ए सब को बळी पकई आमे बापांक कथा मानि नै परिबानी। लिपि धीर स्वरे उत्तर देला, एबे किंतु बहुत विलंब होई जाइछि मानसी अपा। गौरव सह मोर विवाहर समस्त आयोजन सरीछि। केवल मु गौरवर स्त्री होई ता घर को जिबा बाकी अछि। मु तो भली एते साहसी नुह अपा। मु बापांक विरुद्ध रे जाई परिबिनी। एतक कही लिपि फोन रखिदेला। मानसी लिपि को बुझाइबाकू चाहूथाए, तू गौरव को बाहा होई निज जीवन नष्ट करेनी। किंतु मानसी लिपि को आउ थरे फोन करी पारिलानी। फोन ने लिपि सह कथा हेबार जदि बापा जानि नियंती तेबे मानसी फेर विपदरे पड़िबो। मानसी निजकू दोषी भाबुथिला। केवल ता पाई लिपि बळी पड़ी जिबाकू जाउछि। याठू भल होइथांता मानसी जदि घर छाड़ी न आसी गौरव को ही बाहा होई जाइथांता। निजकू क्षमा करी पारु नथिला मानसी। सीतांशुंको घरे पुणी कुणिया मैत्रंक भिड़ जमिला। गौरव सह लिपिर विवाह कार्ड समस्त को बंटा सरी थाए। बाहाघर दिन समस्ते आसी लिपिर घरे पहुँची गले। लिपिर सांगसाथी समस्ते ता चारिपाखे भिड़ जमई थांती। लिपिर मन किंतु सुख न थाए। निजर सबु खुशी और स्वप्न को बळी देई से मानसीयपा परिवर्ते गौरव को बाहा हेबाकू जाउछि। बाहरे जिए शुणुछि सीए केते कथा कही जाउछि। किए कहूछि मानसीटा अगुणर। गौरवर सान भाई रवि को भल पाउथुला बोली घर छाड़ी बाहाघर दिन चलीगला। आउ किए कहूछि ना सीतांशु इलेक्शन ने जितियो बोली निजर बड़ झियो नाई जदि निजर सान झियो को गौरव सह बाहा देबाकू जाउछि। गौरवटा सुदु गुंडाटे। गौरव सह सीतांशु जोड़ी हेले गाँर सरपंच हेबे। आउ केही केही कहउछंती गौरवर स्त्री हेबाकू लिपि चाहूथुला। गौरवर लिपि सह पूर्वरु संपर्क थिबा जानी पारी मानसी घर छाड़ी पळेइला। बाहर लोकंक टुपुरु टापर सबु लिपि कानरे पड़े। निज घरर कथा को लिपि रास्तारे बुली बुली समस्त को बुझेई पारिबनी। लोक मानक मन को तो जहा आसीबो सेमाने कही चलिबे। लिपि साड़ी पिंधि ओढ़णी पकेई सज होई बसी थाए। सांग साथी ताकू ठट्टा मजारे किए केते कथा कही गलेनी। लिपिर सांग पूजा तार मेहंदी लगा हाथ को भिड़ी नहीं कहलानी, काई देखी रंगटा केमिति धरिची। अरे वाह एकदम लाल टहटह मेहंदी रंग तोर लिपि। या माने गौरव तते बहुत प्रेम करिबो एइटा ही सत। पूजार कथा शुणी पाखरे थिबा अन्य समस्ते ठो ठो होई हसी उठिले। लिपि काहाकू उत्तर न देई नीरव रही थाए।
ତାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଥାଏ ସେ ଗହଳି ଭିଡ଼ରୁ ଦୂରେଇ ଯିବ। ଲିପିର ଜେଜେମା ଆସି ତା'ର ହାତକୁ ସରବତ ଗ୍ଲାସଟିଏ ବଢ଼େଇ ଦେଇ କହିଲେ, ୟାକୁ ପିଇଦେଲୁ ମା, ଆଉ ଖାଇବାକୁ କିଛି ମିଳିବନି, ଖାଲି ପିଇବାକୁ ହିଁ ମିଳିବ। ଆଜି ତୋର ଓପାସ। ଜେଜେମା କଥା ଶୁଣି ପୂଜା ଆହୁରି ହସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଲିପିର ମୁହଁକୁ ଆସ୍ତେ ଉପରକୁ ଉଠେଇ ଦେଇ କହିଲା, ହଁ ମ, ଆଜି ତ ଭୋକ ଶୋଷ କିଛି ଲାଗିବନି। ବାହାଘର ଦିନ କାହାକୁ ଭୋକ ହୁଏନି। ଗୌରବକୁ ବରବେଶରେ ଦେଖି ଲିପିର ପେଟ ପୂରିଯିବ। ସେପଟେ ଗୌରବ ବରବେଶରେ ସଜେଇ ହୋଇ ଆସୁଥାଏ। ଗୌରବ ପୁଣି ଥରେ ନିଜ ବାହାଘର ପାଇଁ ଅଜସ୍ର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ମାନସୀକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଗୌରବର ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା ଟିକକ ଥିଲା ତାହା ମରିସାରିଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ପ୍ରତିଶୋଧ ଭାବନା ନେଇ ଓ ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଗୌରବ ଲିପିକୁ ବାହା ହେବାକୁ ଯାଉଥାଏ। ଗୌରବ ସାଥିରେ ବରଯାତ୍ରୀ ଦଳରେ ନିରଞ୍ଜନ ଓ ତା'ର ବାପା, ଗୌରବର ମାମୁଁ ଏବଂ ତା'ର ଦାଦା ସମସ୍ତେ ଆସିଥାନ୍ତି। ତା ସହ ଗୌରବର ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନେ ମଧ୍ୟ ବାଣ ଫୁଟେଇ ନାଚି କୁଦି ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଥାନ୍ତି। ଗୌରବର ସାଙ୍ଗସାଥୀ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଛିଗୁଲେଇ ଥଟ୍ଟା କରି ବହୁତ କଥା କହୁଥାନ୍ତି। ଏମିତି ବାହାଘର କେହି ଜୀବନରେ ଦେଖିନଥିବେ। ଘରବାଲି ବଦଳରେ ଶାଳୀକୁ ବାହା ହୋଇ ପଡ଼ିଲା ଗୌରବ। ଏଇ କଥା ଶୁଣି ଗୌରବର ଆଉ ଜଣେ ବନ୍ଧୁ କହି ଉଠିଲା, ସହି ବୋଲା ଆପନେ, ଘରବାଲି କେ ସାଥ ଶାଲୀ ଫ୍ରି ମେ। ସମସ୍ତ ନିଶା ଖାଇ ନାଚ ଗୀତରେ ଝୁମି ଉଠୁଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୌରବ ନିଶା ସେବନ ନ କରି ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭଳି କାରରେ ବସିଥାଏ। ସିଏ ନିଶାରେ ବାଉଳି ହୋଇ ଯଦି ତା'ର ପ୍ରତିଶୋଧ କଥା ଭୁଲିଯାଏ, ନା, ତାହା ହେବନି। ଗୌରବର ଏଇଟା ଲିପି ସହ ବାହାଘର ନୁହଁ ତ, ଏଇଟା ମାନସୀ ପାଖରୁ ଏକ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିଶୋଧ। ଠିକ୍ ସମୟ ଆସିଲେ ମାନସୀ ଦେଇଥିବା ଅପମାନର କଡ଼ା ଜବାବ ଦେବ ଗୌରବ। ଗୌରବ ଏସବୁ ଭାବି ନୀରବ ଥାଏ। ବରଯାତ୍ରୀ ଦଳ ନୃତ୍ୟ ଗୀତରେ ମଜି ଶୀତାଂଶୁ ଘର ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଥାନ୍ତି। ଶଙ୍ଖୁଆ ଶଙ୍ଖ ଫୁଙ୍କି ଆଗରେ ଆସୁଥାଏ। ଶୀତାଂଶୁଙ୍କୁ ଖବର ଦିଆଗଲା, ବର ସହ ବରଯାତ୍ରୀ ଆସି ଘର ପାଖେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେଣି। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିଥିବା ଶୀତାଂଶୁ ଗୌରବକୁ ସ୍ୱାଗତ କରି ନେଇ ଆସିବାକୁ କାର୍ ପାଖକୁ ବାହାରି ଗଲେଣି। ଗୌରବ ବରବେଶରେ କାର୍ରୁ ଓହ୍ଲାଇଲା। ଛତାଟିଏ ତା'ର ମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ ରଖି ଗୌରବର ମାମୁଁ ଚାଲିଥାନ୍ତି। ଶୀତାଂଶୁ ପିଢ଼ା ଗୋଟି ନେଇ ଆସିଲେ। ଗୌରବ ସେଇଠି ଛିଡ଼ା ହୋଇ ରହିଲା। ଶୀତାଂଶୁ ଗୌରବର ପାଦ ଧୋଇ ତାକୁ ଜ୍ୱାଇଁ ରୂପେ ସ୍ୱୀକାର କଲେ। ଶଙ୍ଖ ବାଜିଲା, ହୁଳହୁଳି ପଡ଼ିଲା। ଲିପିର ଘର ଭିତରେ ଥିବା ସମସ୍ତ କୁଣିଆ ମୈତ୍ର ବରକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ। ଗୌରବ ଯାଇ ବେଦୀରେ ବସିଲା। ପୁରୋହିତକୁ ଶୀଘ୍ର ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ କହୁଥାନ୍ତି ଗୌରବର ବାପା ଦାମୋଦର ବାବୁ। ପୁରୋହିତ ମନ୍ତ୍ରପାଠ କରି ଚାଲିଥାଏ। ହୋମ ହେଉଥାଏ। ଲିପିକୁ ନେଇ ବେଦୀକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶୀତାଂଶୁକୁ କହିଲେ। ଲିପି ପାଖରେ ଯାଇ ଶୀତାଂଶୁ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଲିପି ଅନ୍ତର ବ୍ୟଥାକୁ ଚାପି ରଖି ଓଢ଼ଣି ଦେଇ ବେଦୀକୁ ଆସୁଥାଏ। ଗୌରବ ଓ ଲିପିର ହାତ ଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିଲା। ହୋମ ନିଆଁ ଚାରିପାଖେ ବୁଲି ଗୌରବ ଲିପିକୁ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କଲା। ଲିପିର ମଥାରେ ସିନ୍ଦୂର ଓ ହାତରେ ନାଲି ଶଙ୍ଖା ପିନ୍ଧେଇଲା ଗୌରବ। ବିବାହ କର୍ମ ସମାପନ ହେଲା। ବର ବଧୂ ଯାଇ ଶୀତାଂଶୁଙ୍କ ପାଦ ଛୁଇଁ ପ୍ରଣାମ କଲେ। କନ୍ୟା ବିଦା ହେବାର ବେଳ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ଲିପି ମେଞ୍ଚାଏ ଲୁହ ଧରି ତା'ର ବୋଉ ଜେଜେମା ସହ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କୁ ଚାହିଁ ରହିଲା। ଲିପିର ଜେଜେମା ତାକୁ କୋଳେଇ ନେଇ କହିଲେ, ମା ଲୋ, ଘରର ଇଜ୍ଜତ ଯେମିତି ତଳେ ନ ପକାଉ, ବାପାଙ୍କ ସମ୍ମାନରେ ଯେମିତି ଆଞ୍ଚ ନ ଆସେ। ସଭିଙ୍କୁ ନିଜର କରି ଶାଶୁଘରେ ଚଳିବୁ। ଗୌରବର ବାପା ମା, ଏଥରକ ତୋର ବାପା ଓ ମା। ଲିପି ତା'ର ବୋଉକୁ ଜାବୁଡ଼ି ନେଇ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରେଇ ଚାଲିଲା। ବୋଉ ତା'ର ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇ କହୁଥାନ୍ତି, ତୁ ଭଲରେ ରହରେ ମା। ମୁଁ ଜାଣେ ତୁ ନିଜର ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ବାହା ହୋଇଛୁ। ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେ। ମୁଁ ତୋର ମା ହୋଇ ମଧ୍ୟ ତୋ ଖୁସିରେ ବାହାଘର କରିପାରିଲି ନାହିଁ। ଶୀତାଂଶୁଙ୍କ ଘରେ ଶୋକର ପରିବେଶ ହୋଇଗଲା। ଲିପି ପରା ଘରୁ ବିଦା ହୋଇ ଶାଶୁଘରକୁ ଯିବ। ନିଜ ଲୁହକୁ ଆକଟ କରି ରଖି ପାରିନାହାନ୍ତି ଲିପିର ବୋଉ ଆଉ ତା'ର ଜେଜେମା ଓ ଶୀତାଂଶୁ। ଲିପିର ସାଙ୍ଗସାଥୀ ସଭିଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ। ଲିପିର ବୋଉ ଝିଅକୁ ଭିଡ଼ି ନେଇ ବାହୁନି କାନ୍ଦିଲେ। ଏଇ ପରିବେଶ କିଛି ସମୟ ଚାଲିବା ପରେ ଗହଳିରୁ ବାହାରି ଆସିଲେ। ଗୌରବର ବାପା ଦାମୋଦର ବାବୁ କହିଲେ, ସେ ଆସି, କି ହୋ ସମୁଦି, ଝିଅ ବିଦା ବେଳ ଗଡ଼ି ଯାଉଛି। ଶୀଘ୍ର ଆଣି ଝିଅକୁ ଗାଡ଼ିରେ ବସାଅ। ଗୌରବ ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳୁ ଅପେକ୍ଷା କଲାଣି। ହଁ ହଁ କହି ଲିପିକୁ ସାଥିରେ କାର୍ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସିଲେ ତା'ର ସାଥୀ ପୂଜା ଓ ମାଉସୀ ଝିଅ। ଲିପି ଯାଇ କାର୍ରେ ବସି ପଡ଼ିଲା। ଆମେ ଏଥର ଆସୁଛୁ କହି ଦାମୋଦର ବାବୁ ନିଜ ପୁଅ ବୋହୂକୁ ନେଇ ଘରକୁ ଫେରିଗଲେ। ଏଣେ ଲିପି ଘରକୁ ଆସିଥିବା ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ମଧ୍ୟ ଯେ ଯୁଆଡ଼େ ଫେରିଗଲେ। କେବଳ ଦୂରରୁ ଆସିଥିବା ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବମାନେ
ସକାଳୁ ଯିବେ କହି ଲିପି ଘରେ ଆସ୍ଥାନ ଜମେଇଲେ। ଲିପି ଯାଇ ଶାଶୁ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଲିପିକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ଗୌରବ ଘର ବାରଣ୍ଡାରେ ଭିଡ଼ ଜମିଥାଏ। ଶଙ୍ଖ ହୁଳହୁଳି ଶବ୍ଦ କରି ଲିପିକୁ ପାଛୋଟି ନେବାକୁ ଆସିଲା ଗୌରବର ଭଉଣୀ ମିତାଲି ଓ ମିତାଲିର ସାଙ୍ଗ। ଲିପି ମୁଣ୍ଡରେ ଓଢ଼ଣି ଦେଇ ପ୍ରବେଶ କଲା ଘର ଭିତରକୁ। ଭିତରେ ମିତାଲିର ଜେଜେମା, ବୋଉ ଓ ଅନ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଫୁଲ ବିଞ୍ଚିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଲିପିକୁ ନେଇ ମିତାଲି ଛାଡ଼ି ଆସିଲା କୋଠରୀ ଭିତରେ। ଲିପି ପାଖରେ ସମସ୍ତେ ଭିଡ଼ ଜମେଇଥାନ୍ତି। ମିତାଲି ଘରର ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ଲିପିର ପରିଚୟ କରେଇଦେଲା। ମୁଁ ହେଉଛି ତୁମର ଗେଲି ନଣନ୍ଦ ମିତାଲି। ମିତାଲି ତା'ର ବୋଉ ଓ ଜେଜେମାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ହାତରେ ଇସାରା କରି କହିଲା, ଇଏ ହେଉଛି ମୋ ବୋଉ, ମାନେ ତୁମ ଶାଶୁ ସୁଜାତା। ଇଏ ମୋ ଜେଜେମା, ମାନେ ତୁମର ଗୋସେଇଁ ଶାଶୁ ଚନ୍ଦ୍ରବାଳା। ଆଉ ତୁମ ସ୍ୱାମୀ ଗୌରବ ତ ତମେ ଚିହ୍ନିଛ। ତୁମ ଶ୍ୱଶୁର ମାନେ ମୋ ବାପା ଦାମୋଦର ବାବୁ ତୁମକୁ ସାଥିରେ ନେଇ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ବାକି ରହିଲା ତୁମ ଦିଅର, ମାନେ ମୋ ରବି ଭାଇ। ରବିର ଲିପି ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଝିଙ୍କି ଆଣି ମିତାଲି ଛିଡ଼ା କରେଇ ଦେଲା ଲିପି ସାମ୍ନାରେ। ୟାକୁ ଜାଣିଛ ତ? ତୁମ ଦିଅର ହେବ ଗୌରବ ଭାଇର ସାନ ଭାଇ ରବି। ରବି ହସି ଉଠିଲା ଲିପିକୁ ଦେଖି। ହଁ, ମୁଁ ଜାଣେ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ଲିପି ଭାଉଜ, ମୋ ସୁନା ଭାଉଜ। ସିଏ କାହାକୁ ନ ଚିହ୍ନିଲେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଚିହ୍ନିବେ। ମୁଁ ତାଙ୍କର ଗେଲା ଦିଅର ରବି। ରବିକୁ ଓଢ଼ଣି ଭିତରୁ ଚାହିଁଲା ଲିପି। ଲିପିର ଆଖି ଲୁହକୁ ଦେଖି ପାରୁଥାଏ ରବି। ତାକୁ ଭାରି ଛୋଟ ଲାଗୁଥାଏ ଲିପି ସାମ୍ନାରେ। ଲିପି ତା ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି କରିଛି। ରବି ଓ ମାନସୀକୁ ଏକାଠି କରିବା ପାଇଁ ସେ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିଛି। କେବଳ ଲିପି ପାଇଁ ହିଁ ରବି ମାନସୀ ସହ ଦୂରକୁ ଚାଲି ଯାଇଛି। ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ଚକ ଏମିତି ଏକ ମୋଡ଼ରେ ଆଣି ଛିଡ଼ା କରେଇ ଦେଇଛି ଯେ ଯେଉଁଠି ମାନସୀର ସାନ ଭଉଣୀ ଲିପି ହେଉଛି ରବିର ଭାଉଜ। ଗୌରବ ଭାଇ ସହ ଲିପିର ଭବିଷ୍ୟତଟି ନିଶ୍ଚୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ଭାବୁଥିଲା ରବି। କିନ୍ତୁ ଲିପି ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରି ଗୌରବକୁ ବଦଳେଇ ଦେଇପାରିଲା, ତେବେ ତାଠୁ ଖୁସିର ବିଷୟ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ରବି ଓ ଲିପି ପରସ୍ପରକୁ ଚାହାଁଛୁଇଁ ହୋଇ ନିଜ ମନର କଥାଗୁଡ଼ାକୁ ଚାପି ରଖିଲେ। ଲିପିର ମୁହଁ ଦେଖା କରି ତାରି ହାତରେ ଉପହାରମାନ ଥୋଇ ଅତିଥିମାନେ ଚାଲି ଯାଉଥାନ୍ତି। ଘରୁ ଭିଡ଼ କମି ଆସୁଥାଏ। ରବିକୁ ୟା ମଧ୍ୟରେ 4 ଥର ଫୋନ୍ କରିସାରିଲାଣି ମାନସୀ। କିନ୍ତୁ ଭିଡ଼ରେ ରହି ରବି ମାନସୀର ଫୋନ୍ ଉଠେଇ ପାରିନି। ତାପରେ ଘରେ କଥା ହେଲେ ପୁଣି କାହା ସାମ୍ନାରେ ଏଇ ଗୁମର କଥାଗୁଡ଼ାକ ଧରା ପଡ଼ିଯିବ, ତେବେ କଥା ଶେଷ। ରବି ଛାତ ଉପରକୁ ଯାଇ ମାନସୀକୁ ଫୋନ୍ କରି କହିଲା, ଘରେ କୁଣିଆ ମୈତ୍ର ଭିଡ଼ ଜମେଇଛନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମ ଫୋନ୍ ରିସିଭ୍ କରିପାରିନି। ସେପଟୁ ମାନସୀ ନେହୁରା ହେଉଥାଏ, ମୁଁ ଲିପିକୁ ଥରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୋର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ରବି, ମୁଁ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ସାନ ଭଉଣୀର ବାହାଘର ବେଳେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇପାରିନି। ଘରୁ ପଳାତକ ସାଜି ମୁହଁ ଲୁଚେଇ ବସିଛି। ଖାଲି ମୋ ପାଇଁ ମୋ ଭଉଣୀ ଗୋଟିଏ କଂସେଇ ବେକରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଛି। ଲିପି ବୋହୂ ବେଶରେ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି, ମୁଁ ତାକୁ ଥରୁଟିଏ ଦେଖିବି। ରବି କହୁଥାଏ, ମୁଁ ଯାଇ ଦେଖୁଛି ଲିପିର କୋଠରୀରେ ଯଦି କେହି ନଥିବେ, ତେବେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଭିଡ଼ିଓ ଅନ୍ କରି ଦେଖେଇ ଦେବି। ରବି ଲିପି ବସିଥିବା କୋଠରୀ ଭିତରକୁ ଚାହିଁ ଦେଖିଲା, କେହି ନାହାନ୍ତି। ଲିପି ପାଖକୁ ଯାଇ କହିଲା, ଭାଉଜ, ତୁମ ଅପା ତମକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ରବି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମାନସୀକୁ ଫୋନ୍ କରି ଭିଡ଼ିଓ ଅନ୍ କରି ଲିପି ହାତକୁ ଦେଇଦେଲା। ଫୋନ୍ରେ ଲିପିକୁ ଦେଖି ମାନସୀ ଲୁହ ଛଳ ଛଳ ଆଖିରେ ଅନେଇଥାଏ। ସିଏ କହିବାକୁ ଲାଗିଥାଏ, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେ ଲିପି, ମୁଁ ତୋ ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜାଡ଼ି ଦେଇଛି। ଖାଲି ମୋ ପାଇଁ ତତେ ଗୌରବକୁ ବାହା ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଲିପି ଉତ୍ତର ଦେଲା, ସବୁ ମୋ ଭାଗ୍ୟ ଲୋ ଅପା। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ କାହାକୁ ଦୋଷ ଦଉନି। ମୁଁ ଆଜିଠୁ ଗୌରବର ସ୍ତ୍ରୀ। ଏଇ ଘରର ବୋହୂ ହିସାବରେ ମୁଁ ସବୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରି ଚାଲିବି। ଲିପିର କୋଠରୀ ଆଡ଼କୁ କେହି ଆସିବାର ଶୁଣିପାରୁଥିଲା ରବି। ରବି ମାନସୀକୁ କହିଲା, କିଏ ଆସିଲେଣି? ମୁଁ ଫୋନ୍ ରଖୁଛି ମାନସୀ, ପରେ କଥା ହେବି। ରବି ନିଜ ଫୋନ୍କୁ ପକେଟରେ ରଖି ଧୀର ସ୍ଥିର ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହେଲା। କୋଠରୀ ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିଲେ ଲିପିର ଗୋସେଇଁ ଶାଶୁ ଚନ୍ଦ୍ରବାଳା। ରବିକୁ ଲିପି ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ରହିବାର ଦେଖି ସେ ହସି ହସି କହିଲେ, ଏବେଠୁ ଦିଅର ଭାଉଜ ମଧ୍ୟରେ କି ଆଳାପ ଚାଲିଛି କିଲୋ? ରବି ତଳକୁ ମୁଣ୍ଡ ପୋତି ଦେଇ କହିଲା, ନା ଜେଜେମା, ଏମିତି ଭାଉଜଙ୍କୁ କ'ଣ ଦରକାର ବୋଲି ପଚାରି ଆସିଥିଲି। ରବି ସେଇଠୁ ଚାଲିଗଲା। ଲିପି କାନରେ ଚନ୍ଦ୍ରବାଳା ଗୁଣୁଗୁଣୁ ହୋଇ କିଛି କହିଲେ। ତାପରେ ପାଟି କରି କହିଲେ, ମୋ କଥା ଯେମିତି ମନେ ରଖିବୁ। ଆଜିଠୁ ମୋ ନାତିଆ ଟୋକା ଯେମିତି ତୋ କାନି ପଣତରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହିବ। ତାକୁ ଏମିତି ବଶ କରିବୁ ଯେ ସେ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଝିଅକୁ ଆଖି ଉଠେଇ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବନି। ଏଥର ମୁଁ ଆସୁଛି ଲୋ।
ତୁ ଯାଇ ସ୍ନାନ ସାରି ଲୁଗା ବଦଳେଇ ଆସେ। ତେଣିକି ହୋମ ପାଇଁ ସବୁ ଯୋଗାଡ଼ ସରିଲାଣି। ଲିପି ନୂଆ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ସଜେଇ ହୋଇ ବସିଥାଏ। ହୋମ ସରି ଆସିଥାଏ। ମିତାଲି ଲିପିକୁ ନେଇ ଗୌରବର କୋଠରୀରେ ଛାଡ଼ି ଆସିଲା। ଲିପି ନଇଁ ନଇଁ ଯାଇ ବିଛଣାରେ ବସିଗଲା। କୋଠରୀରୁ କେବଳ ଭଣ ଭଣ ରଜନୀଗନ୍ଧାର ମହକ ଛୁଟୁଥାଏ। ନିଜର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ମନରେ ସାଇତି ଲିପି ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଏ ଗୌରବକୁ। ଦେହଟା ଥରି ଉଠୁଥାଏ ଭିନ୍ନ ଏକ ଶିହରଣରେ। ଓଠ ପାଖକୁ ଆସି କିଛି ଅକୁହା କଥା ପୁଣି ଫେରି ଯାଉଥାଏ। ଲିପି ଓଢ଼ଣା ଦେଇ ବସିଥାଏ। କେହି ଜଣେ କବାଟ ଖୋଲି ଭିତରକୁ ଆସିବାର ଶବ୍ଦ ଶୁଭୁଥାଏ। ଲିପି ଦେଖିଲା ଗୌରବ ଆସିଗଲେଣି। ଗୌରବ କବାଟକୁ କିଳି ଦେଇ ଆସି ଲିପିକୁ ଚାହିଁଲା। ଲିପି ଗୋଟାପଣେ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଇଏ ଗୌରବ ମନରେ କ'ଣ ଅଛି ଯେ ତାକୁ ହିଁ ଜଣା। ଗୌରବ ଧୀର ସ୍ୱରରେ ଲିପିକୁ କହିଲା, ଦେଖ, ତୁମ ସହ ମୋର କିଛି ଶତ୍ରୁତା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତୁମ ମାନସିକ ମୋତେ ଯେଉଁଭଳି ଅପମାନିତ କରିଛି ତାକୁ ମୁଁ କେବେ ଭୁଲିବିନି। ସେଇ ପ୍ରତିଶୋଧକୁ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଯାଇ ମୁଁ ତୁମକୁ ବାହା ହୋଇଥିଲି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମକୁ ଦେଖିଲେ ମୋତେ ଦୟା ଆସୁଛି। କାହାର ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ ତା'ର ଦେହକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ମୋତେ ପସନ୍ଦ ନୁହଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଠିକ୍ ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଦରକାର। ନା କ'ଣ କହୁଛ? ତୁମ ବିଷୟରେ କିଛି କୁହ। ଗୌରବ ଲିପିକୁ ଚାହିଁ ପଚାରିଲା। ଲିପି ଥରିଲା ଓଠରେ କହିଲା, ମୁଁ ତୁମକୁ ବାହା ହୋଇଛି ମାନେ? ତୁମେ ମୋର ସ୍ୱାମୀ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରି ଚାଲିଥିବି। ତୁମେ ମୋ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି। ଠୋ ଠୋ ହୋଇ ହସି ଉଠିଲା ଗୌରବ। ବହୁ ସୁନ୍ଦର କଥା କହୁଛ ଲିପି। ଏଇ କଥାଗୁଡ଼ାକ ବୋଧେ ତୁମ ଜେଜେମା କିମ୍ବା ମାଆଙ୍କଠୁ ଶିଖି ଆସିଥିବ। ଲିପି ଗୌରବର କଥାରେ ନୀରବ ରହିଲା। ତେବେ ମୁଁ ମୋ ବିଷୟରେ ଭଲ ଭାବେ କହିଦେଉଛି ଲିପି। ମୁଁ ଜଣେ ବଜାରୀ ଲଫଙ୍ଗା ଟୋକା। ମୁଁ ନିଶା ଖାଏ, ଚୋରି କରେ, ମଣିଷ ବି ମାରେ। ବହୁ ଝିଅଙ୍କ ସହ ମୋର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। କ'ଣ ୟା ପରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତୁମର ସ୍ୱାମୀ? ଲିପି ଓଢ଼ଣୀ ତଳୁ ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇ ହଁ କଲା। ଗୌରବ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ହଠାତ୍ ନିଜ ଛାତିକୁ ଚାପି ଧରି ଚିତ୍କାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଲିପି ଗୌରବର କ'ଣ ହେଲା ବୁଝିପାରିଲାନି। ସିଏ ଗୌରବକୁ ହାତରେ ଭରା ଦେଇ ଖଟ ଉପରେ ଶୁଆଇ ଦେଲା। ବାହାରକୁ ଯାଇ ଶାଶୁ ସୁଜାତାଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣିଲା। ଗୌରବର ଦେହ ଖରାପ ଖବର ଶୁଣି ମିତାଲି ଓ ସୁଜାତା ଦିହେଁ ଗୌରବ ପାଖକୁ ଗଲେ। ଯାଇ ଦେଖିଲେ ଗୌରବ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେଉଛି। ଶୀଘ୍ର ଦାମୋଦର ବାବୁ ଯାଇ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଘରକୁ ନେଇ ଆସିଲେ। ଡାକ୍ତର ଗୌରବର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରି ତାହା ହୃଦ୍ଘାତର ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେପ୍ ଥିଲା ବୋଲି ଜଣେଇଦେଲେ। ଗୌରବର ଠିକ୍ ଭାବେ ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ଓ ମେଡ଼ିସିନ ଆଣିବାକୁ ଡାକ୍ତର କହି ଚାଲିଗଲେ। ଲିପି ଏସବୁ ଦେଖି ନିଜେ ଗୌରବର ଦେଖାଶୁଣା କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଗୌରବକୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଖାଇବା ଓ ମେଡ଼ିସିନ ଦେଲା। ଲିପି ଗୌରବ ଘରେ ନିଜକୁ ଖାପ ଖୁଆଇ ନେଲା। ଶାଶୁ ସୁଜାତାଙ୍କୁ ଆଉ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁନଥିଲା। ସୁଜାତାଙ୍କର ସବୁ କାମ ଲିପି କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଘରର ରୋଷେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗୌରବର ଦେଖାଶୁଣା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ କିଛି ଲିପି କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏତେ କାମ କରିବାକୁ ମନା କରନ୍ତି ସୁଜାତା ଓ ଚନ୍ଦ୍ରବାଳା। ମିତାଲି ମଧ୍ୟ ବୁଝାଏ, ଥାଉ ଭାଉଜ, ତୁମେ ଏତେ କାମ କରନି। ଘରେ ସମସ୍ତେ ଯିଏ ଯାହାର କାମ କରିବେ। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ରାମ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଲିପି ଏସବୁ ଶୁଣି ପୁଣି ହସି ଦେଇ ନିଜ କାମରେ ଲାଗିଯାଏ। ଲିପି ଦିନ କେଇଟା ଭିତରେ ଗୌରବ ଘରକୁ ନିଜର କରିନେଲା। ଗୌରବକୁ ନିଜ ହାତରେ ରାନ୍ଧି ଖୁଆଇ ଦିଏ ଲିପି। ଠିକ୍ ସମୟରେ ଗରମ ପାଣି ସାଙ୍ଗକୁ ବଟିକା ନେଇ ଆସେ। ଲିପିର ସେବା ଯତ୍ନରେ ଗୌରବ କିଛି ଦିନରେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଗଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଲିପି ପ୍ରତି ଥିବା ଗୌରବର ଦେଶ ମନୋଭାବ ବଦଳିଗଲା। ସିଏ ଲିପିକୁ ନିଜର କରିବାକୁ ଚାହିଁଲା। ଦିନେ ଲିପି ନିଜ କୋଠରୀରେ ଶାଢ଼ୀଗୁଡ଼ାକୁ ସଜେଇ ଆଲଣାରେ ରଖୁଥାଏ। ଗୌରବ ସେଇଠି ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଲିପିକୁ ଏକ ଲୟରେ ଚାହିଁ ରହିଲା। ପୁଣି ଜାଣିଶୁଣି ନିଜ ଗୋଡ଼କୁ ଧରି ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବାର ଅଭିନୟ କଲା। ଲିପି ଏସବୁ ଦେଖି ନିଜ ଶାଢ଼ୀ ଚୌତା ଛାଡ଼ି ଗୌରବ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲା। ତା'ର ଗୋଡ଼କୁ ଦେଖି ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ କହିଲା, ପୁଣି କ'ଣ ହେଲା? ଲିପିର ହାତ ଧରି ଗୌରବ ନିଜ ପାଖରେ ବସେଇ ଦେଲା। ମୁଁ ଅଭିନୟ କରୁଥିଲି ତୁମର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଜାଣିବା ପାଇଁ। ମୁଁ କେବେ ଭାବିନଥିଲି ଲିପି, କୌଣସି ଝିଅ ମୋ ଭଳି ପୁଅକୁ କେବେ ପ୍ରେମ କରିବ। ମୋ ନାଁ ଶୁଣିଲେ ସମସ୍ତେ ଘୃଣାରେ ମୁହଁ ବୁଲେଇ ନିଅନ୍ତି। ତମେ ମୋ ଜୀବନକୁ ଆସି ମୋତେ ଭଲ ପାଇବାର ଅନୁଭବ କରେଇଲ। ମୁଁ ତୁମକୁ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପେ ହୃଦୟର ସହ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ପାରିବ ଯଦି ମୁଁ କରିଥିବା ସବୁ ଭୁଲକୁ କ୍ଷମା କରିଦେବ। ଲିପିର ଓଠରେ ଚେନାଏ ହସ ଖେଳିଗଲା। ସେ ଗୌରବ ପାଟିରୁ ଏଭଳି କଥା ଶୁଣିବ ବୋଲି ଭାବିନଥିଲା। ନିଜକୁ ଭାଗ୍ୟବତୀ ମନେ କରୁଥିଲା ଲିପି। ନିଜର ପ୍ରେମରେ ସେ ଗୌରବ ଭଳି ଜଣେ ନିର୍ଦ୍ଦୟକୁ ବଦଳେଇ ପାରିଛି। ଲିପି ଗୌରବର ମଥାରେ ହାଲକା ଚୁମ୍ବନଟିଏ ଥାପି କହିଲା, ଆଜିଠୁ ଆମ ଖୁସିର ସଂସାର ଗଢ଼ି ଉଠିବ। ଗୌରବ ଲିପିକୁ କଥା ଦେଲା,
ସେ ଯେତିକି ଖରାପ କାମ କରୁଥିଲା ସେ ସବୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଭଲ ମଣିଷ ହେବ। ସେଇ ରାତି ଥିଲା ଲିପି ଓ ଗୌରବ ପାଇଁ ଏକ ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତି। ଗୌରବ ନିଜର ଚରିତ୍ରକୁ ଲିପି ପାଇଁ ବଦଳେଇ ସାରିଥିଲା। ଲିପି ନିଜ ହୃଦୟରେ ଗୌରବକୁ ସ୍ୱାମୀର ଆସନରେ ବସେଇ ସାରିଥିଲା। ଦୁହେଁ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଉପଭୋଗ କରି ଭବିଷ୍ୟତର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲେ। ଲିପିର ପ୍ରୀତି ପରଶରେ ଗୌରବ ନିଜକୁ ଜଡ଼େଇ ନେଉଥିଲା। ଦୁଇଟି ପ୍ରାଣ ନୀରବରେ ମିଳନର ତୀରେ ଉଭୟଙ୍କୁ ସାଉଁଟି ନେଉଥିଲେ। ମଧୁର ରଜନୀ ପାହି ସକାଳ ହୋଇ ଆସିଥିଲା। ଲିପି ଗୌରବକୁ ଏଭଳି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିବାର ଜାଣି ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଥିଲେ। ରବି ବାଥରୁମକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ତାର ଫୋନ୍ଟି ତୁହାକୁ ତୁହା ବାଜି ଉଠୁଥିଲା। କିଏ ଫୋନ୍ କରିଛି ଭାବି ଗୌରବ ସେଇ ଫୋନ୍କୁ ହାତରେ ନେଇ ଦେଖିଲା ମାନସୀ ଫୋନ୍ କରିଛି। ଗୌରବ ସେଇ କଥାକୁ ଘରର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦେଲା। ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଗୌରବ ମାନସୀର ଫୋନ୍ ରିସିଭ୍ କଲା। ସେପଟୁ ମାନସୀର ସ୍ୱର ମିତାଲି, ସୁଜାତା ଓ ଦାମୋଦର ସମସ୍ତେ ଶୁଣୁଥିଲେ। ମାନସୀ କହି ଚାଲିଥିଲା, ରବି ତୁମେ କେବେ ଆସିବ? ଜୁନାଗଡ଼ରେ ମୋତେ ଭାରି ଏକା ଲାଗୁଛି। ଉମା ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୋଷ ସହ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇ ବାହାରକୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ତୁମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି, ଶୀଘ୍ର ଆସ। ଏପଟୁ ଗୌରବ କିଛି ଉତ୍ତର ନ ଦେଇ ଫୋନ୍ ରଖିଦେଲା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚାହିଁ ଗୌରବ କହିଲା, ଏଥର ସମସ୍ତେ ବୁଝିଲ ତ? ମାନସୀ ରବି ସହ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଛି। ରବି ତାକୁ ନେଇ ଜୁନାଗଡ଼ରେ ରଖିଛି। ଆମକୁ ମିଛ କହି ଚାଲିଛି। ରବି ଆସୁ, ତା ମୁହଁରୁ ଏଇ ଗୁମର କଥାଟା ଆମେ ଶୁଣିବା। ସମସ୍ତେ ରବିର ଆସିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିଲେ। ରବି ଚାଲି ଆସିଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ। ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଏକ ଲୟରେ ଚାହିଁ ରହିଥିବା ଦେଖି ସିଏ କିଛି ବୁଝିପାରିଲାନି। ଗୌରବ ସହ ସୁଜାତା ଓ ଦାମୋଦର ରବିକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଥିଲେ, କିରେ ତୁ ମାନସୀକୁ କୋଉଠି ରଖିଛୁ? ରବି ତଳକୁ ମୁଣ୍ଡ ପୋତି ଉତ୍ତର ଦେଲା, ଜୁନାଗଡ଼ରେ। ରବି ବୁଝି ସାରିଥିଲା ତାର ଫୋନ୍ଟି ଗୌରବ ଭାଇ ହାତରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ସୁଜାତା ରବିର ହାତକୁ ଟାଣି ନେଇ କହିଲେ, ତୁ ମାନସୀ ସହ ଘର ଛାଡ଼ି କାହିଁକି ଗଲୁ? ତୁ ଘରେ କହିପାରିଥାନ୍ତୁ ତୁ ମାନସୀକୁ ବାହା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ରବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚାହିଁ କହିଲା, ମୁଁ ସେମିତି କହିପାରିଲିନି ମା। ଗୌରବ ଭାଇ ନିଜ ପାଇଁ ମାନସୀକୁ ପସନ୍ଦ କରିସାରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମାନସୀ ଆଉ ମୁଁ ପରସ୍ପରକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲୁ। ତେଣୁ ମାନସୀର ବାହାଘର ଦିନ ସନ୍ତୋଷର କାରରେ ମୁଁ ଆଉ ମାନସୀ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲୁ ଜୁନାଗଡ଼ରେ। ଜୁନାଗଡ଼ରେ ସନ୍ତୋଷର ସ୍ତ୍ରୀ ଉମା ଆମକୁ ତାରି ଘରକୁ ଡାକି ନେଇଥିଲା। ଉମା ଘରେ ମାନସୀ ଅଛି, ଆଉ ମୁଁ ଏଇଠି ଅଛି। 2-4 ଦିନ ବ୍ୟବଧାନରେ ମୁଁ ମାନସୀ ପାଖକୁ ଯାଇ ଆସୁଥିବି ବୋଲି କଥା ଦେଇଥିଲି। ଗୌରବ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ରବିକୁ ଚାହିଁଲା, କାଇଁ ତୁ ପୂର୍ବରୁ ମୋତେ ମାନସୀକୁ ଭଲ ପାଉ ବୋଲି କହିନଥିଲୁ? ରବି ନୀରବରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ରହିଲା। ଦାମୋଦର ଓ ସୁଜାତା ଆସି ରବିକୁ କହିଲେ, ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ମାନସୀକୁ ଘରକୁ ନେଇ ଆସ। ଘରର ବୋହୂ ଯାଇ ପର ଘରେ ରହିବା ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉନି। ରବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚାହିଁ ହସିଲା, ତେବେ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ମାନସୀ ଆଉ ମୋତେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ରାଜି ତ? ରବିର ମନଟି ଖୁସିରେ ନୃତ୍ୟ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ରବି ଗାଡ଼ି ବାହାର କରି ଚାଲିଲା ମାନସୀ ପାଖକୁ। ମାନସୀକୁ ଘରର ସବୁ ଘଟଣା କହି ଘରକୁ ନେଇ ଆସିଲା। ମାନସୀ ଓ ରବିକୁ ପାଛୋଟି ନେଲେ ସମସ୍ତେ। ଦାମୋଦର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ, ଆର ସପ୍ତାହରେ ବିବାହର ଭଲ ଯୋଗଟିଏ ଅଛି। ତେଣୁ ମାନସୀ ଓ ରବିର ବିବାହ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ହେବ। ଏଇ କଥାକୁ ମାନସୀର ବାପା ସୀତାଂଶୁକୁ ଜଣେଇ ଦିଆଗଲା। ମାନସୀ ଓ ରବିର ପରିବାରର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଉଭୟଙ୍କ ବିବାହ ଖୁବ୍ ଧୁମଧାମରେ ହେଲା। ରବି ଓ ମାନସୀ ନିଜ ସଂସାରକୁ ଆଗେଇ ନେଲେ। ମାନସୀର ସ୍ୱପ୍ନ ଗୁଡ଼ାକ ସତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେ ରବିକୁ ଚାହିଁ କହିଲା, ଏଥର ଆମକୁ ଆଉ ଏଠି ସେଠି ଲୁଚି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ସମସ୍ତେ ଆମ ବିବାହକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ନେଇଛନ୍ତି। ରବି ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ହଁ ଏସବୁ ସମୟର ଖେଳ। ନହେଲେ ଗୌରବ ଭାଇ ଯେ ଏତେ ବଦଳିଯିବେ ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି। ସେପଟୁ ଦାମୋଦର ବାବୁ କହୁଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ଶୁଣ, ମୁଁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଉଜ୍ଜଳେଶ୍ୱର ଯିବାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିଛି। ସୁଜାତା ଆଉ ମୁଁ ଭାବିଥିଲୁ ଆମ ଦୁଇ ପୁଅର ବାହାଘର ସୁରୁଖୁରୁରେ ହୋଇଗଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପୁଅ ବୋହୂଙ୍କୁ ନେଇ ଭୋଳାନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ଆସିବୁ। ପରଦିନ ସକାଳୁ ଦାମୋଦର ବାବୁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ, ଝିଅ, ପୁଅ, ବୋହୂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ଉଜ୍ଜଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରୁଥିଲେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, କାହାଣୀଟିକୁ ଏଠି ସମାପ୍ତ କରୁଛି। କାହାଣୀ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଯଦି ପୂର୍ବ ଭାଗ ଗୁଡ଼ିକ ପଢ଼ିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, କାହାଣୀ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁ ପାରିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ଟିଏ କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇଦେବେ। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନ। ଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ସୁଖରେ ରହିଲେ। ଆସିବି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ କାହାଣୀ ସହିତ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।